நன்றி அப்பா. நீங்க அப்படியே செய்ய போகிற ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ದೇವರು ನೀವು ನಡೆಸಲಿದ್ದೀರ ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಯಸ್ಥರು ಸುಖಪಡಿಸಬೇಕಪ್ಪ. ಈ ಮಹಿಮೆ ಸಭೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮರುರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆತ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ ಸತ್ಯ ಜೀವ ಮಾರ್ಗವನ್ನದು ಅರಿಬೇಕಪ್ಪ. ಓ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆವು, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆವು. ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದಾಗ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಜೋರಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನದು. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ. ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆವು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆವು. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವಲೋಕವು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವಲೋಕವು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ. ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆವು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆವು. ಏಸು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಏಸು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆವು, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆವು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಾರೆವು, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆವು. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆವು, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆವು. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಮರಗಳಾಗಿ, ಏನು ಫಲ ಕೊಡದೆ ಮರಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋ ದಿನವು ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಕರ್ತರ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಕರ್ತನ ವಲ್ಲಮಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನರಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿವಾಗ, ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಕಿಣಿಯ ಮಯಮಾನ ನಾವುಗಳು, ಅಕ್ಕಿಣಿಯ ನ್ಯಾಲಿಗೆಗಳು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಅವರು ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದರಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುವಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುವಾಗ ಪರಲೋಕದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುವಾಗ, ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಪರಲೋಕದ ಭಾಷೆ ನಾಡುವಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ, ವೇದನೆಯಿಂದ, ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ, ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಂದ ಕರ್ತನ
ಕರ್ತನು ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯಾಲಿಗೆಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾರಲ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಕರ್ತನೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಜನರಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಮನದಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಸೂಳ್ನಿನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಡತ್ತ ನೆಲೆಮೆಗೆ ಅಡತ್ತ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನವಾಗಿ ನಾವು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ರಿ 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 ದೇವ ಮಹಿಮೆಯಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲನಂತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಲ ಬರೋ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿಗಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ದೇವರು ಬರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು. ಅವರು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದ್ರೇನೆ ಆ ಎಕ್ಕಾಲ ಶಬ್ದಂ ತುತ್ತೂರಿ ಶಬ್ದ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದ್ದೋಳು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮೈ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದೇವರನ್ನ ತುದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ರೈಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದು ಆಸೆಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವಾಗ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಮೇಲೇನೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು. ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೋಸೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಎತ್ತಬೇಕು, ದೇವರ ಮುಂದೇನು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೇನು. ಅದೇ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಕೊನೆ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾರೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಟೈಮ್ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು ದೇವ್ರು ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋಣ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಆರಾಧನೆ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನೆ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದನ ಕರ್ತನೆ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಂದಿದ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ದೇವರು ಇಳಿದು ಬಂದು ರಾಜ ಈ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಶರೀರದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು ತಂದಿದ್ದ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ ರಾಜ, ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ. ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಅಪ್ಪ ಬರ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀವು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ. ಹೌದು ರಾಜ, ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ ತಂದೆ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ, ನೀತಿವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಾಜ ನನ್ನ ಆನಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ, ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೋ ಅಪ್ಪ ರಾಜ, ನನ್ನ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ನೀವೇನು ಚಿತ್ತಗೊಂಡು ರಾಜ ಇಕ್ಕಿದಿರಪ್ಪ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ, ಈ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ರಾಜ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರಾಜ, ನಿಮ್ಮ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ, ಯಾರೊಬ್ರು ರಾಜ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ತಾಣವಾಗಿ ಇರದಿದ್ದಂಗೆ ರಾಜ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಪಯನ್ಪಡಿಸಿ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರಾಜ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂದೇನೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ. ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಂದೇನೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಹಾಡುವಂತ ಹಾಡಲ್ಲಿ ರಾಜ ನೀವು ಇಳಿದು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர், விடுவிக்க வல்லவரே.
It's
ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் 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 ராஜா. ஹalleluya ஹalleluya. அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். முச்செடி நடுவே தோன்றி நீரே, மோசேயை அழைத்து பேசினீரே. முச்செடி நடுவே தோன்றி நீரே, மோசேயை அழைத்து பேசினீரே. எகிப்து தேசத்துக்கு கொண்டு சென்றீரே, எகிப்து தேசத்துக்கு கொண்டு சென்றீரே. எங்களை நிரப்பி பயன்படுத்தும், எங்களை நிரப்பி பயன்படுத்தும். அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். எலியாவின் சாபத்துக்கு பதில் தந்தீரே, இறங்கி வந்தீர் அக்கினியாய். எலியாவின் சாபத்துக்கு பதில் தந்தீரே, இறங்கி வந்தீர் அக்கினியாய். இறந்த அனைத்தையும் சுட்டெரித்தீரே, இறந்த அனைத்தையும் சுட்டெரித்தீரே. எங்களின் குற்றங்களை எரித்து விடும், எங்களின் குற்றங்களை எரித்து விடும். அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். எஸ்ஐயா நாவை தொட்டது போல எங்களை நாவை தொட்டருளும். எஸ்ஐயா நாவை தொட்டது போல எங்களை நாவை தொட்டருளும். யாரை நான் அனுப்புவேன் என்று சொன்னீரே, யாரை நான் அனுப்புவேன் என்று சொன்னீரே. எங்களை அனுப்பும் தேசத்திற்காக, எங்களை அனுப்பும் தேசத்திற்காக. அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். அக்கினி மயமான நாவுகளாக அப்போஸ்தலர் மேலே இறங்கி வந்தீரே. அக்கினி மயமான நாவுகளாக அப்போஸ்தலர் மேலே இறங்கி வந்தீரே. அந்நிய மொழிகளை பேச வந்தீரே, அந்நிய மொழிகளை பேச வந்தீரே.
ஹல்லேலூயா. நன்றி 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 ஆவியானவரே, நன்றி ராஜா. தகப்பனே, இந்த நாள் 3ஆம் தேதியாக இருக்கிறதப்பா. இந்த மாதத்தை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் இந்த பாடல்களை பாடி இந்த ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த மாத தேவைகளை எல்லாம் நீர் சந்திக்க போகிறீர் ஐயா, அதுக்காக நன்றி சொல்றேன். அப்போஸ்தலர் மேலே இறங்கி வந்தீரே, அக்கினி மாயமான நாவுகளாக அப்போஸ்தலர் மேலே இறங்கி வந்தீரே. அந்நிய மொழிகளில் பேச வைத்தீரே, அந்நிய மொழிகளில் பேச வைத்தீரே. ஆவியின் வரங்களால் நிரப்பினீரே, ஆவியின் வரங்களால் நிரப்பும் ஆண்டவரே. அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்தே வழி நடத்து. அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்தே வழி நடத்து. ஊற்றப்பட வேண்டுமே உன்னதத்தின் ஆவி, உயர்ப்பிக்க வேண்டும் எங்கள் தேவா. உமாறியாமல் என்று பொழுந்திட்ட ஆவியே, உமாறியாமல் என்று போல் ஊற்றப்பட வேண்டுமே உன்னதத்தின் ஆவி, உயர்ப்பிக்க வேண்டும் எங்கள் தேவா. உமாறியாமல் பொழுந்திட்ட ஆவியே, உமாறியாமல் என்று பொழுந்திடுமே. ஊற்றப்பட வேண்டுமே உன்னதத்தின் ஆவி, உயர்ப்பிக்க வேண்டும் எங்கள் தேவா. உமாறியாமல் என்று பொழுந்திட்ட ஆவியே, உமாறியாமல் என்று பொழுந்திடுமே. ஊற்றப்பட வேண்டுமே உன்னதத்தின் ஆவி, உயர்ப்பிக்க வேண்டும் எங்கள் தேவா. உம்மாறியாமல் என்று பொழுந்திட்ட ஆவியே, உம்மாறியாமல் என்று பொழுந்திடுமே. என்னை அபிஷேகமே, என்னை அபிஷேகமே, என்னை அபிஷேகமே. வல்லமை வல்லமை
அபிஷேகியோ என்னை அபிஷேகியோ என்னை அபிஷேகியோ என்னை அபிஷேகியோ வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அனலாக்கிடும் வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அபிஷேகியோ வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அனலாக்கிடும் அனலாக்குங்க ஆண்டவரே வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அபிஷேகியோ வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அனலாக்கிடும் வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அபிஷேகியோ வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அனலாக்கிடும் வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அபிஷேகியோ வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அனலாக்கிடும் வல்லமை வல்லமை ஹல்லேலூயா. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. எனக்குள்ள ஜீவ ஊற்று அது வற்றாது ஒரு நாளும். எனக்குள்ள ஜீவ ஊற்று அது வற்றாது ஒரு நாளும். என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. அபிஷேக நதி நானே, அகிலம் எங்கும் பரவிடுவேன். அபிஷேக நதி நானே, அகிலம் எங்கும் பரவிடுவேன். ஏராளமான மீன்கள், திரளான உயிரினங்கள், ஏராளமான மீன்கள். ஆமென். நதி பாயும் இடமெல்லாம், நான் போகும் இடமெல்லாம், நதி பாயும் இடமெல்லாம், நான் போகும் இடமெல்லாம். எனக்குள்ள ஜீவ ஊற்று அது வற்றாது ஒரு நாளும். எனக்குள்ள ஜீவ ஊற்று அது வற்றாது ஒரு நாளும். பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. ஆனந்த தைலம் நானே, புலம்பலுக்கு எதிரானே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். துதியுடை போற்றிடுவேன், சாம்பல் நீக்கிடுவேன். துதியுடை போற்றிடுவேன், ஆமென் 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 ஆமென். அலங்காரமாக்கிடுவேன், சபையை அலங்காரமாக்கிடுவேன். எனக்குள்ள ஜீவ
அந்த அபிஷேகத்தை நாமல் பெற்றுக்கொள்வோம். கரங்களை நல்லா ஜோரா தட்டுங்க, கரங்களை உற்சாகத்தோட தட்டுங்க. ஆமென் என்று சொல்லுங்க, அல்லேலூயா என்று சொல்லுங்க. ஆண்டவரை ஆராதிங்க, ஆண்டவரை ஆராதிங்க, ஆண்டவரை ஆராதிங்க. வல்லமை இறங்கட்டும் அப்பா, தேவ வல்லமை இறங்கட்டும், தேவ வல்லமை இறங்கட்டும், தேவ வல்லமை இறங்கட்டும், தேவ வல்லமை இறங்கட்டும். உமை ஆராதிக்கிற வல்லமை, உமை துதிக்கிற வல்லமை அந்த ஆடை இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே, இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே, இறங்கி வரட்டும் ஐயா. பரலோக மன்னாவே, பரம குயவனே, அஸ்திவார மூளைக்கல்லே, திட மூளைக்கல்லே, இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு பாத்திரங்களையும் நீர் நிரப்பின கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி சொல்ற ராஜா. உமக்கு நன்றி 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 ராஜா, நன்றி அப்பா. பெரியவரே, உமக்கு பிரியமானதை நாங்கள் செய்யும்படியாக என் தேவன் எங்களுக்கு கிருபை செஞ்சீங்கப்பா. அதுக்காக நான் நன்றி சொல்றேன் ஆண்டவரே. இயேசுவின் மூலம் எல்லாவற்றையும் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்து இன்னும் மீதி பாகத்தையும் கூட என் தேவ ஆவியானவர் நடத்தும்படியாக இப்பொழுது உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೆಶಾಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 58ರಲ್ಲಿ 13 ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿವಸ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡಿವಿರಿ. ನೋಡ್ದಾ, ಅವಾಗ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ, ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರ, ಇಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರ, ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಪಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉತ್ಸಾಹ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಆ ಹೀರೋಗಳನ್ನ, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉತ್ಸಾಹ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ? ಯೇಸಪ್ಪ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ, ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಲೋಕ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋ ದೇವರು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲೋಕದ ಜನರ ತರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರಲ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೇನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದು. ಅದೇ ತರನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಘನಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಆರಾಧನೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ, ಅವ್ರು ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ ಕಿರಿಯಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ, ಆ ತಪ್ಪು ಮಗಳೇ, ತಪ್ಪು ಮಗನೇ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ பெர்க்மன் ஐயா ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, கற்று தந்து நடத்துகிறீர், கண்டித்து உணர்த்தி போதிக்கிறீர், ஆவியானவரே, தூய ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, தூய ஆவியானவரே, போதிக்கின்றீர் சத்தியங்களை, நினைவூட்டுகின்ற
வசனங்களை போதிக்கின்றீர், சத்தியங்களை நினைவூட்டுகின்றீர், வசனங்களை அனைத்தையும் சொல்லி தருகின்ற ஆலோசகர் நீர்தானையா. அனைத்தையும் சொல்லி தருகின்ற ஆலோசகர் நீர்தானையா. ஆவியானவரே, தூய ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, தூய ஆவியானவரே, கற்று தந்து நடத்துகிறீர், கண்டித்து உணர்த்தி போதிக்கிறீர். ஆவியானவரே, தூய ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, தூய ஆவியானவரே, என்றென்றைக்கும் எங்களுடன் எப்போதும் கூட இருப்பவரே, என்றென்றைக்கும் எங்களுடன் எப்போதும் கூட இருப்பவரே, சத்திய ஆவியானவரே, சாட்சியாய் வாழ செய்பவரே, சத்திய ஆவியானவரே, சாட்சியாய் வாழ செய்பவரே, ஆவியானவரே, தூய ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, தூய ஆவியானவரே, கற்று தந்து நடத்துகிறீர், கண்டித்து உணர்த்தி போதிக்கிறீர். ஆவியானவரே, தூய ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, தூய ஆவியானவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே. நன்றி ஆவியானவர். ನೋಡ್ರಿ, என் பரிசுத்த நாளாகிய ஓய்வு நாளில் உனக்கு ಇಷ್ಟಮಾನதை செய்யாதபடிக்கு ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ದಿವಸನೂ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? 7ನೇ ದಿವಸ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಮ್ಮ? ಪಾತ್ರೆ ಉಚ್ಚೋದು, மனை ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் வரலன். பாத்திரம் கழுவுறது, வீடு துடைக்கிறது எல்லாமே தினம் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? தினம் நம்ம செய்யறோம். ஒரு நாள்னா அதை விட முடியுமா? விட்ட வீடு என்ன ஆயிடும்? கப்புநாத்தம் வந்துடும் இல்லையா? என்ன யாருன்னா வீட்டுக்குள்ள வந்தா என்ன இவங்க வீடு இவ்வளோ கெட்ட ஸ்மெல் அடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ பாருங்க, டெய்லி நம்ம பாத்திரம் கழுவி வீடு துடைக்கிறது எப்போ நமக்கு இருக்குது. டெய்லி குளிக்கிறது, துணி துவைக்கிறது கூட வாரத்துல 2 நாளோ இல்ல ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்ம துவைக்கலாம். ஏன்னா அந்த துணி அப்படி ஸ்மெல் வராது. ஆனா ரொம்ப நாள் வச்சா ஸ்மெல் வரும். அதனால வந்துட்டு பாத்திரம் கழுவணும், வீடு பெருக்கி தொடச்சே துடைக்கணும், நம்ம குளிச்சே குளிக்கணும். எல்லாம் இந்த வெயில்ல இருக்கவே முடியாது இல்லையா? அப்ப பாருங்க, சொன்ன உடனே மகம் இப்படி கையில அடிச்சுக்குது. பாருங்க, ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, உங்க சொந்த வேலையை செய்யாதிருங்க. ஃபங்க்ஷனுக்கு போவோம், அப்புறம் டூருங்களுக்கு போவோம். ஏன் அந்த வேலை நானே கூட செஞ்சிருக்கேன். எத்தனையோ சண்டேஸ்ல நான் வராம இருந்திருக்கிறேன் இல்லையா? ரொம்ப முக்கியமான காரியமா இருந்தால் ஏதோ எப்போ ஒரு வாட்டி ஆண்டவர் என்ன செய்வாரு? மன்னிப்பாரு. அதுவே நம்ம தொழிலா எடுத்துக்கிட்டு ஆண்டவருக்கு டாடா பாபாய் காமிச்சோம்னா ஆண்டவர் மன்னிப்பாரா? கண்டிப்பா மன்னிக்க மாட்டாரு. அப்ப பாருங்க என்ன சொல்றாரு, ஓய்வு நாளிலே உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாதபடிக்கு உன் காலை விலக்கி, நீ அந்த இடத்துக்கு நீ போகணும்னு நினைக்கிறியோ, என்னை விட்டுட்டு, என் சபைக்கு வர்றதை விட்டுட்டு, என்னை ஆராதிக்கிறத விட்டுட்டு நீ வெளியில உன் சொந்த இஷ்டத்துக்கு நீ போகணும், உன் சொந்த வேலையை செய்யணும்ட்டு நீ கால் எடுத்து வைக்காதபடிக்கு. பாத்தீங்களா என்ன அழகா சொல்றாரு, உன் காலை விலக்கி. இப்படி ஃபங்க்ஷன் போற காலை இப்படி எங்களுக்கு வரணுமா? சபைக்கு வரணுமா?
அந்த கால விளக்கு அப்படிங்கிறாரு. அந்த கால் எங்க வரணுமா? சபைக்கு வரணுமா? என்னை ஆராதிக்க அந்த கால்கள் வரணும். ஏன்னா அந்த கால்களை படைத்தவன் நான். ஹல்லேலூயா. அந்த காலை யார் படைச்சிருக்காரு? அப்படியே ஒரு நொண்டி காலை மாத்திட்டு சப்பானியா உட்கார வச்சாருன்னா என்ன பண்ண முடியும்? ஃபங்க்ஷன் போகுமா? போக முடியாது. என்ஜாய் பண்ண போவோமா? ஐயோ, இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃப்ரெண்டு கூப்பிடுவாங்க, வாடி கப்பன் பார்க் போயிட்டு வரலாம். டே வாடா, டே கப்பன் பார்க் போலாம். இன்னைக்கு ஒரு வாரம் போறேன்னா உங்க ஜீசஸ் ஒண்ணு கோவிச்சுக்க மாட்டாரு. சொல்லுவாங்களா இல்லையா? இந்த ஒரு வாரம் நீ போகலன்னா உங்க ஜீசஸ் என்ன உனக்கு தண்டனை கொடுப்பாரா? அவர் தண்டனை கொடுக்கிற தேவன் அல்ல, மனஸ்தாபப்படுகிற தேவன், வேதனைப்படுகிற தேவன். என் பிள்ளை இந்த வாரம் நான் காத்து கொண்டிருந்தேனே, என்னை பார்க்க வரவில்லையே, என்னை ஆராதிக்க வரவில்லையே என்று கண் கலங்குகிற தேவன், தாய் உள்ள படைத்த தேவன், ஒரு தகப்பனை போல நம்மை ஆற்றி தேற்றுகிற தேவன் அவர். பாத்தீங்களா? அப்போ அப்பேற்பட்ட தேவனுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாளெல்லாம் நம்ம உட்காந்து இருக்கிறோமா? ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ 2 ಅವರ್ ಇಲ್ಲ 3 ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅದು ಕೂಡ 2.5 ಅವರ್, 2 ಅವರ್ಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು 1 ಅವರೋ ಅರ್ಧ ಅವರೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಲಕ್ಕಿ ಉನ್ ವழிகளின் ಪಡಿ நடவாமலும். பாத்தீங்களா? ಉನ್ ವழிகளில், ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಯಾವ ದಾರಿ? ನೀನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಾರಿ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಿದ್ರ. ಉನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಮಾನದೇ செய்யாமலும், ನಿನಗೇನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು, ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೆಲ್ಫ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡು. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನ್ ದೇವರಿಗಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಅದು ಏನು ನಿನಗೆ ಕುಂತೆ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡೋ ದೇವ್ರು ನಮ್ ದೇವರು. கிள்ளி கொடுக்கிற தேவன் அல்ல, அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விடுபடியாக மடியில போடுகிற தேவன். நம் தேவன் அப்பேற்பட்டவர் தான். ஏமா என் ಮಡಿயில இப்படி போடவே ಮಾಟೆಂಗರಾರೆ, ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ದೇವರ ವಚನಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ದೇವರ ವಚನದಂತೆ ನಡೆಯುವಾಗನೇ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ 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 ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಮಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೇನೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಚಿಕ್ಕವನಿರೋವರೆಗೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಒಂದ್ಸತಿ 2 ಸತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿತ್ಯವೂ ಇವನದು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಒತ್ತಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟಮಾನದೇ செய்யாமலும், ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡೋ ಕೆಲಸಗಳು. ಭಾನುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ 2 ಅವರ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. வாரம்லாம் நம்மளுக்கு வேலை இருக்கு, ஒரு நாளெல்லாம் நம்மளுக்கு வேலை இருக்குது. ஆனா ஆண்டவருக்கு பயப்படுற பயம் நமக்குள்ள இருந்தால் காலையிலே நாம எழுந்திடுவோம். இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் 11:15 நான் சபையில போய் உக்காந்து நான் ஜெபிப்பேன், ஆராதனை தொடங்குற வரைக்கும் நான் ஜெபிப்பேன்ற அந்த தாகம் ನಮக்குள்ள இருந்தால், ಆ ದಾಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀವಿ, ನೀರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀರ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿ ನೀರ್ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಆ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋದು ಬೇಡವಾ? ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋದು ಬೇಡವಾ? ನಮಗೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋದು ಬೇಡವಾ? ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋದು ಬೇಡವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋದು ಬೇಡವಾ? ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣ ಸಮೇತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹೋದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ. 23 ವಯಸ್ಸ ಹುಡುಗ, ನಮ್ ತಂಗಿ ಮಗ, ಸಾಯೋ ವಯಸ್ಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಮಗ, ಊಟ ಮಾಡಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿ ನೀರ್ ಹಿಡಿದು ಕುಡ್ದವನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು.
ಅವ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಾಬು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಯ್ಯ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವ? ಇವತ್ತೋ ನಾಳೆನೋ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವು, ನಿಮ್ಮನ್ನೋ ನಮ್ಮನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮಗು ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾರನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನೋಡಲ್ಲ. ಆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಾನುವಾರ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅವತ್ತೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? தேவரு ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, இஷ்டமானதை செய்யாமலும் உன் சொந்த பேச்சை பேசாமலும் இருந்து. நிறைய சொந்த பேச்சு தான். அவன் அப்படி, இவ அப்படி, இது அப்படி, அது அப்படி, இப்படிதான் சொந்த பேச்சுங்க. ஆமாவா அவங்க அப்படி ஆயிட்டாங்களாமே, ஆமாவா இவங்க இப்படி ஆயிட்டாங்களாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொந்த பேச்சுக்கள். ஆண்டவர் சொல்றாரு, நம்ம வாயில வர்ற ஒவ்வொரு வீணான வார்த்தைகளை கூட தேவன் கணக்குல வைத்திருக்கிறாராம். பாத்தீங்களா? வீணான வார்த்தைகள் நம்ம பேசிடுறோம். வாய் இருக்குது, நாக்கு இருக்குது, எலும்பில்லாத நாக்கு இருக்குது, அதனால நம்ம பேசிடுறோம். நொடலொடலொடலோடான்னு ஒருத்தர் ஸ்டாப்பே, நான் ஸ்டாப்பே இல்ல. வீணான வார்த்தை. நீ இயேசுவின் வார்த்தையை பேசும் பொழுது அது தேனிலும் இனிமையான வார்த்தையா இருக்கும். கேட்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசுமா, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசுப்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஐயோ உங்க பேச்சு கேட்டுட்டு இருந்தா நேரம் போனதே தெரியல. எவ்வளோ நல்லா இருக்கு, எவ்வளோ அழகா இருக்கு. அந்த அழகான தேவன் கொடுத்த வார்த்தை அழகான வார்த்தை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அவ பாருங்க, ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்களுடைய சொந்த பேச்சை பேசாமலும் இருந்து ஓய்வு நாளை மனமகிழ்ச்சி நாள் என்று, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாளை மகிமை உள்ள நாள் என்றும் சொல்லி அதை மகிமையாக எண்ணுவாயாக. பாத்தீங்களா? அப்ப இந்த நாள் என்ன நாளாம்? மகிமையின் நாள். நம்ம எந்த சபையில இருக்கோம்? மகிமையின் சபையில இருக்கோம். அப்ப அந்த மகிமையின் சபையில நம்ம எப்படி கொண்டாடணும்? ஆண்டவரை மகிமையா கொண்டாடணும், ஹோலியா கொண்டாடணும். நம்ம எப்படி கொண்டாடணுமா? மகிமையா கொண்டாடணுமா? சொந்த பேச்சுக்களை பேசாமல் அந்த ஓய்வு நாள் என் தேவனோட கூட நான் பேச போறேன். நம்ம எங்கன்னா டூர் போனோம்னா ஐ ஜாலி, நாங்க குடும்பத்தோட டூர் போறோம். அந்த டூர்ல போயிட்டு நல்ல கலர் கலரா ஷெல்பிங் எடுத்துக்க போறோம், நல்ல சாப்பாடுங்க சாப்பிட போறோம், நல்ல பெரிய ஹோட்டல்ல தங்க போறோம்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுறோம். அதெல்லாம் பண்ணலாம், அதெல்லாம் ஒண்ணும் தப்பில்லை. கண்டிப்பா ஆண்டவர் படைத்த இந்த உலகத்தை நாம் எல்லாம் சுற்றி பார்க்கறது தப்பே கிடையாது. ஆனால் ஆண்டவருடைய ஓய்வு நாளை நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் சொல்லல, ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். யார் சொல்றது? பிதா சொல்லி இருக்கிறாரு. என்ன சொல்லி செய்யணுமா? ஆண்டவர் ஏசப்பாவா தான் சொன்னாரு. ஏசப்பா கூட புதிய ஏற்பாட்டுல தான் சொன்னாரு. அந்த ஓய்வு நாள் நம்ம என்ன பண்ணணுமா? பரிசுத்தமாய், பரிசுத்தமாய். ஆண்டவர் சொல்றாரு பரிசுத்தம். மோசே மலை மேல ஆண்டவர் இறங்கி வரேன்னு சொல்லும் பொழுது மோசே கிட்ட என்ன சொல்றாரு? என்ன சொல்றாரு? மோசே கிட்ட என்ன சொல்றாரு? 3வது நாள் நான் இறங்கி வர போறேன். இந்த 3 நாளுக்கு முன்னால உங்களை நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நம்ம பரிசுத்தமா இருந்தாதான் தேவன் இறங்கி வருவார். நம்ம ஆவி, ஆத்மா, சரீரம், சிந்தை, நினைவு, நம்ம சபை எல்லாம் பரிசுத்தமா இருக்கணும். அந்த பரிசுத்தமா இருந்தாதான் அந்த பரிசுத்த தேவன் நமக்குள்ள இறங்கி வருவார், நம்ம சபைக்குள்ள இறங்கி வருவார். பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்கவே முடியாது. நான் சொல்லல, பைபிள் வசனம் சொல்லுது. என் சொந்தமா நான் எதையும் சொல்ல மாட்டேன். ஆண்டவருடைய வசனம் என்ன சொல்லுது அதை தான் நான் சொல்லுவேன், அதை தான் நான் செய்வேன், அதை தான் நான் செய்வேன். அதுதான் நம்ம செய்யணும். ஆண்டவருக்கு பிரியமானது. நம்ம பாடல் பாடுறோம், உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கற்றுத்தாரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுப்பாரு. ஆனா நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒரு நேரத்துல அசட்டை பண்ணிட்டு நான் இங்கதான் போவேன், நான் இங்க போக மாட்டேன் ஏசப்பா அப்படின்னுட்டு நமக்கு இஷ்டமான இடத்துக்கு தான் நம்ம போவோம். அவர் கற்றுக் கொடுக்காத தேவனா? அவர் கற்றுக் கொடுக்கிற தேவன், போதிக்கிறவர் தேவன். அவர் எந்த வழியில நம்ம நடக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்கிற தேவன் அவர்.
அதனால ஆண்டவருடைய வார்த்தை பேசும் பொழுது நாம் அதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கும் போது எப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும் தெரியுமா? ஆசீர்வாதம் சொன்னாக்கா நிறைய பேர் உலக ஆசீர்வாதம் தான் ஆசீர்வாதம் நினைக்கிறாங்க. நான் ஆண்டவனை நம்பினேன், எனக்கு நல்ல வீட்டை கொடுத்தாரு, நல்ல வசதியை கொடுத்தாரு, நல்ல நகை நட்டை கொடுத்தாரு, எல்லாம் பெரிய டிவி வாங்கிட்டோம், அது வாங்கிட்டோம், இது வாங்கிட்டோம் அப்படின்னுட்டு. ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? முதலாவது என்னுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள். எனக்கு இது துணி வேண்டாம். வைத்தெரிச்சல், அவ பாரு எப்படி வாழ்றா, இவ்வளவு கெட்டது செய்யறா, என் வயிறு எரியுது இல்லையா? கெட்டது பண்ணவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறாங்க, ஏன் வயிறு எரியுது? ஏன்? நான் ஜெபம் பண்றேன், பாஸ்டிங் இருக்கிறேன், ஆண்டவருக்கு காணிக்கை கொடுக்கிறேன், தசமபாகம் கொடுக்கிறேன், எல்லாம் பண்றேன், ஆண்டவர் சொன்னது எல்லாம் செய்யறேன். ஆனா நான் பாரு இன்னும் கூட வளராமலே இருக்கிறேன், இன்னும் கூட நான் பெருகாமலே இருக்கிறேன். நீ அப்படித்தான் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் ஆண்டவர் என்ன செய்வாரு? பரலோகம் கொண்டு போவார்.